हाँ. In the previous lecture, we will discuss or study a preparation of the phenol from chlorobenzene and isopropyl benzene, or sometimes also called only from equipments. Now, today's class, next method is whether a phenol can be prepared from benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid. So benzene sulfonic acids C6 equal to C6, S3, SO3 and AH. SO3 and AH. When a benzene sulfonic acids are treated with aqueous solution like a NaOH solution. No doubt, a benzene sulfonic acids are neutralized by the NaOH solution. And to form a benzene sulfonic, to form a sodium benzene sulfonate. A formation of the sodium benzene sulfonates are fused with a excess amount of a sodium hydroxide. Excess amount of the sodium hydroxide. No doubt, a sodium benzene sulfonates are to get react. It gives a sodium phenoxide along with a sodium sulfate. A formation of the sodium phenoxides are which on acid hydrolysis it gives a phenol. For example, this should be here. When a benzene sulfonic acid like as it treated with a aqueous solution like the NaOH solution. No doubt, the benzene sulfonic acids are neutralized by the NaOH solution. It gives a sodium benzene sulfonate. A sodium benzene sulfonate and deviation of only a water molecule. A formation of a sodium benzene sulfonates are a formation of the sodium benzene sulfonates are protected with the excess amount of the or fused with the excess amount of the sodium hydroxide. Excess amount of the sodium hydroxide, it gives a sodium phenoxide. It gives a sodium phenoxide along with a sodium sulfate. Along with a sodium sulfate and a H2 a molecule. A formation of the sodium peroxides are with on a acid hydrolysis. With on a acid hydrolysis. A hydrolysis. It gives a phenol. It gives a phenol plus NaCl plus NaCl. This is the benzene sulfonic acid. Now, start with the next method from aniline. From aniline.
aniline are also called only a diazotezinum. The first of all understand term of the what is meant by a diazotezinum. A replacement of a primary amino group from a aromatic amine by a diazotyl chloride. The term is known as a diazotezinum. Now, in this method, a phenol can be prepared as when the amylins are treated with a nitrous acid. Now they can be formed as N, triple bond N and Cl. Form as a formation of a benzene, a diazotyl, a chloride. A benzene diazotyl chlorides are which on a hydrolysis or a water with a water. A formation of a water with a water. A water with a water. In below category, a dilute a sulfuric acid. A water with a water. It gives a phenol. Plus evolution of the nitrogen gas plus a SCR. आता या ठिकाणी जर बघितलं असता हा म्हणून का आपल्याला a replacement of a primary amine from a aromatic amines by N triple bond HCl. No doubt, the compound is known as a benzene, a diazotyl, a chloride. That means याच्यावरती काय करतो या aromatic ring वरता प्रायमरी अमाइन्स कोण रिप्लेस केला या ग्रुपने रिप्लेस केला. त्यानंतर जर त्याचा आपण काय केलं आपल्याला हायड्रोलायसिस वॉर्म कशाला केला आपण या हायड्रोलायसिस हे वॉर्म केलं कशामध्ये एक पाण्यामध्ये. तर काय होतं त्याच्यामधला हा N2 गॅस बाहेर निघून जातो. अरोमॅटिक रिंग म्हणता N2 गॅस काय करतो बाहेर निघून जातो आणि हा प्रोटॉन काय करतो सेलवर येऊन अटॅच होतो आणि हा OH काय करतो त्या रिंगला येऊन अटॅच होतो. म्हणजे हा N2 गॅस बाहेर निघतो SCl पण बाहेर निघतो आणि हा OH ग्रुप काय करतो या रिंगला येऊन अटॅच होतो. त्यामुळे काय तयार होईल या ठिकाणी आपल्याला हा फिनॉल तयार होतो. दिस इज द लास्ट मेथड द एथेनॉल प्रिपरेशन ऑफ द एथेनॉल. नाउ start with next point, a chemical property of phenol. A chemical property of a phenol. Chemical properties. Chemical property of a alcohol. Sorry. Chemical property of a alcohol. A alcohol, they can be written as a RO dash and H. A alcohols are a polar bond. One is known as a CO, one polar bond, and another is known as a OH is known as another a polar bond. No doubt, the oxygen is electronegativity known as a 3.5. The hydrogen is electronegative known as a 2.1. म्हणजे काय या डायोड ऑक्सिजन आटमला काय केलेलं आहे आपल्याकडे तर इथे इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह काय केलं ऑक्सिजनचे बघितलं असता 3.5 आहे. हायड्रोजन किती आपल्याकडे 2.1 आहे आणि कार्बनची पण इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऑक्सिजनपेक्षा एक कमी आहे.
पण हे अल्कोहोल काय करतो आपल्याला हे दोन पोलार बॉन्ड या ठिकाणी दाखवतो. म्हणजे काय हे अल्कोहोलचा एक केमिकली रिॲक्टिव्हिटी म्हणजे अल्कोहोल काय करतो आपल्याला केमिकली रिॲक्टिव्हिटी केमिकल प्रॉपर्टी रिॲक्टिव्हिटी दाखवतो. त्यामुळे पहिली प्रॉपर्टी काय आपल्याकडे द फर्स्ट ए केमिकल प्रॉपर्टी इज नोन ए रिॲक्शन ए ड्यू टू ए रिॲक्शन is due to a cleavage of a R, O and H bond. म्हणजे काय या ठिकाणी काय करतो OH बॉन्ड ब्रेक होतो. म्हणजेच काय हे ॲसिडिक नेचर ऑफ द हे अल्कोहोल म्हणतो. याला जुना काय म्हणतो आपण या ॲसिडिक नेचर ऑफ या अल्कोहोल. The second chemical property known as a reaction is due to a cleavage of R a OH bond. म्हणजे काय या ठिकाणी R आणि OH बॉन्ड ब्रेक होतो. तिसरी केमिकल प्रॉपर्टी known as a dehydration of the alcohol. A dehydration of या अल्कोहोल. चौथी केमिकल प्रॉपर्टी कुठली आपल्याकडे एक तरी ऑक्सिडेशन ऑफ या अल्कोहोल ऑक्सिडेशन ऑफ या अल्कोहोल. अँड लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी कुठली आपल्याकडे एक तरी द हॅलो फॉर्म रिॲक्शन या हॅलो फॉर्म ए रिॲक्शन. नाउ today start the first thing a reaction due to a cleavage of R dash a OH bond or a acidic nature of a alcohol. No doubt the acidic nature of the alcohol they can be represented like as a R O along the eight and reversibly it gives a R O plus H plus Y. Now, acid means a proton donor. Acid means a proton, a donor. The acidic character of the alcohol. The alcohols are a weak acid, then a water, and a strong then the alkynes, like as H O H a greater than a R dash OH greater than a R C a triple bond C under the H. म्हणजेच काय अल्कोहोल हा अल्काइन पेक्षा हे मोठा आहे. म्हणजेच काय अल्कोहोल इज alcohols are a weak acid then a water but a strong then a alkyne. The acidic character they can be a donate as the H plus ion. ऍसिड म्हणजे काय प्रोटॉन डोनेट करणे. जर या ठिकाणी आपण अल्कोहोल जर काय केले ही जर रिॲक्शन बघितलं असता हे इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह काय या ठिकाणी ऑक्सिजनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त आहे. त्यामुळे काय करतो हा बॉन्ड ब्रेक होतो म्हणजे काय हा इलेक्ट्रॉन काय करतो हे ऑक्सिजन ॲक्सेप्ट केला जातो आणि हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे काय करतो आपल्याकडे हा H प्लस दाखवतो. H प्लस दाखवतो म्हणजे काय तो प्रोटॉन दिला म्हणजे ॲसिडमध्ये काय ते प्रोटॉन डोनेट म्हणजे अल्कोहोल काय करतो आपल्याला ॲसिडिक प्रॉपर्टी दाखवतो. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण काय केलं ॲसिडिक प्रॉपर्टी दाखवलेली बघितली आहे. बट एक्सेप्ट ॲज म्हणजे काय ए वॉटर त्याला काय म्हणतो आपण ए वॉटर greater than a alcohol and a alkynes just go to this example. आता जर या ठिकाणी एक्सेप्ट ॲज ए मिथाइल अल्कोहोल्स आर ए स्ट्रॉंग ॲसिड like as a R a OH a greater than
हे R C triple bond C H greater than H O H a greater than a CS3 a OH a greater than C6 H5 a OH is the acidic state of the acidic nature of the हे बघितलं असता मिथाइल अल्कोहलपेक्षा कोण जास्त आहे तर फिनॉल आहे. फिनॉलपेक्षा काय एक कार्बोनिक ऍसिड आहे. पण एक कार्बोनिक ऍसिड हा ऍसिड आहे म्हणजेच काय जर आपण एक्झाम्पल जर बघितलं आता फॉर एक्झाम्पल घेतलं ए प्रायमरी अल्कोहल नो डाउट ए प्रायमरी अल्कोहल आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए 1 डिग्री ए अल्कोहल. फॉर एक्झाम्पल ए CS3 ए OH घ्या याचंच नाव काय देतो मी त्याला ए 1 डिग्री अल्कोहल म्हणतो. ए रिव्हर्सिबली it gives a CS3 O CS3 या ठिकाणी काय करतो आपल्याला एक तरी CS3 एक प्रोटॉन दिला पाहिजे म्हणजेच काय H प्लस a CS3O मायनस याला आपण प्रायमरी अल्कोहल म्हणतो. H प्लस दाखवला म्हणजे काय प्रोटॉन डोनेट केला म्हणजे ऍसिडिक कॅरेक्टर दाखवतो. नो डाउट ए सेकंडरी अल्कोहल like as a CS3 CH CS3 and a OH reversibly it gives H plus a CS3 C and CS3 and a O and a H plus a secondary alcohol and a tertiary alcohol like as a CS3 CS3 a CS3 a OH a reversibly it gives H plus and a CS3 CS3 and O minus. It is known as the tertiary alcohol. Like as a 1 degree alcohol, sometimes also called as a 1 degree alcohol, a 2 degree alcohol, another a 3 degree alcohol. Now, reversibly, it gives a H plus ion. म्हणजे काय आता करतो ऍसिडिक प्रॉपर्टी दाखवतो म्हणजे काय करतो आपल्याला H plus ion दाखवतो. पण इतर आपण ऑर्डर बघितले असतात कशाची या ठिकाणी काय केलेलं आपल्याला एक तरी सगळीकडे प्रायमरी अल्कोहल जर उदाहरण बघितलं असतं आपल्याकडे या ठिकाणी अल्काईल ग्रुप अटॅच झालेला आहे म्हणजे अल्काईल चेन आहे या ठिकाणी. अल्काईल चेन काय करतो इलेक्ट्रॉन फुल्ली टुवर्ड्स म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन काय करतो या ठिकाणी आपल्याला इकडं फुल्ली करतो म्हणजे हा इफेक्ट कसा दाखवतो आपल्याला या ठिकाणी प्लस आय इफेक्ट दाखवतो. मग अगोदरच या ठिकाणी काय केलं आपल्याला प्रोटॉन डोनेट केलं होतं या ठिकाणी मायनस साईन आला होता. पण ह्याचा इलेक्ट्रॉन काय करतो फुल्ली टुवर्ड्स द ए ऑक्सिजन आठवतो म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज डेन्सिटी काय होती या ठिकाणी इन्क्रीज होते कशाची ऑक्सिजनची होती. मग हा जो इलेक्ट्रॉन हिने डोनेट केला होता किंवा H प्लस बाहेर निघाला होता परत तो खेचण्याचा प्रयत्न करतो म्हणजे या ठिकाणी पण काय करतो आपल्याला प्लस आय इफेक्ट दाखवतो म्हणजे या ठिकाणी काय करतो प्लस आय इफेक्ट दाखवतो म्हणजे इलेक्ट्रॉन फुल्ली टुवर्ड्स ऑक्सिजन ॲटम ऑलरेडी ऑक्सिजन ॲटमच्या याच्यावरती निगेटिव्ह चार्जेस आहे पण हिची पण इलेक्ट्रॉनिसिटी इन्क्रीज होते. या ठिकाणी तर काय 3 अल्काईल ग्रुप या काय करतात फुल्ली इलेक्ट्रॉन कार्बनला देतात. कार्बन काय करतो सगळे इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनकडे ट्रान्सफर करतो म्हणजे या ठिकाणी पण काय करतो या ठिकाणी दिल्यानंतर या ठिकाणी काय करतात सगळे इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनकडे फुल्ली पुश करतात. त्यामुळे काय करते की या ठिकाणी ऑक्सिजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इन्क्रीज होते. मग तो H प्लस काय करतो परत त्याला आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करतो पण अगोदर त्यांनी डोनेट केल्यानंतर काय केलं आपल्याला ज्यावेळेस अल्काईल ग्रुप ए नंबर ऑफ द अल्काईल ग्रुप इज इन्क्रीज द ऍसिडिक स्ट्रेंथ इज डिक्रीज. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला काय सांगता येईल आपल्याला एक तरी एक प्रायमरी अल्कोहल काय जास्त ऍसिडिक आहे
याची ऑर्डर कशी येईल आपल्याला ए प्रायमरी अल्कोहोल्स आर ए मोर ॲसिडिक देन सेकंडरी अल्कोहोल ए मोर ॲसिडिक देन ए टर्सरी अल्कोहोल. म्हणजे या ठिकाणी काय करतो आपल्याला प्लसचा इफेक्ट दाखवतो. म्हणून याची जर ऑर्डर बघितली असता म्हणजेच काय ए प्रायमरी अल्कोहोल्स इन ए मोर ॲसिडिक देन सेकंडरी अल्कोहोल ए मोर ॲसिडिक देन ए टर्सरी अल्कोहोल.